Hello everyone. In previous lecture we discussed the theoretical part of the shear stress and bending stress. Last lecture मध्ये आपण theoretical part discuss केला shear stress आणि bending stress चा. In today's lecture we will see the problems of shear stress and bending stress. From that one first problem is that a rectangular beam section 300 mm wide and 500 mm deep is simply supported over a span of 4 meter. It carries a full span uniformly distributed load of 10 kN per meter. Find the maximum bending stress induced in the section. Draw bending stress distribution diagram. ह्या प्रॉब्लेममध्ये जर बघितला तर तुम्हाला काय फाइंड करायचं ॲक्च्युली फाइंड द मॅक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. वी हॅव टू फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस induced in this section and also draw the bending stress distribution diagram. For that purpose the given is that first thing is that the beam is a rectangular. Okay, the beam is a rectangular. The rectangular beam with section is 300 mm wide, width and depth is 500 mm. This is a rectangular beam where B is 300 mm and D is 500 mm. Over a span of 4 meter, means 4 meter is a length is given. Total length is 4 meter. This meter is converted into millimeter, that is 4000 millimeter. It carries a full span uniformly distributed load of 10 kN per meter. So actually beam is simply supported. जो बीम आहे तो तुमचा सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे. त्या सिम्पली सपोर्टेड बीम टोटल सगळा यूडीएल आहे. त्या यूडीएलची व्हॅल्यू आहे 10 kN per मीटर. ओके, ॲक्च्युली तो 10 kN per मीटर कन्वर्ट केला आपण न्यूटन पर एम मध्ये. तर जेव्हा आपण किलोमीटरला न्यूटनमध्ये करतो तेव्हा 10 × 10⁻³ मीटरला एम मध्ये करताना 10 × 10⁻³ सो 10⁻³ 10⁻³ कॅन्सल झाला. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm. हा झाला सगळा गिवन डेटा. गिवन डेटामध्ये तुम्हाला दिलेला आहे बी 300 mm, डी इज 500 mm, लेंथ इज 4 मीटर विच इज कन्वर्टेड इनटू 4000 mm, इट इज 4000 mm and W is the 10 Newton per mm. Okay, we have to find the value of bending stress. Bending stress symbol असेल तुमचं सिग्मा B. Sigma stand for stress, B stand for bending. So formula is that is flexural formula is M upon I is equal to sigma B upon Y is equal to E upon R. यातले दोन टर्म्स आपण यूज करू. ह्या दोन टर्म्स यूज करताना आपल्याला सिग्मा बी अपॉन वाय हा यूज केलाच पाहिजे, कारण ऑलरेडी आपल्याला सिग्मा बी हा काढायचा आहे. नेक्स्ट आयदर आपण एम अपॉन आय किंवा ई अपॉन आर यूज केला पाहिजे. तो टोटली डिपेंड असेल तुमच्या गिवनवर. गिवन डेटामध्ये तुम्हाला दिलेला ई आणि आर कुठे दिलेला आहे काय नाही. सो हिअर चूज एम अपॉन आय इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाय. सो आपला टार्गेट असेल तो म्हणजे सिग्मा बीची व्हॅल्यू काढणे. सिग्मा बीची व्हॅल्यू काढताना ॲक्च्युली आपल्याला एमची व्हॅल्यू दिली आहे गिवनमध्ये नाही, ती दिलेली नाही. फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एम, then we have to find the value of I means moment of inertia, and then we have to find out value of y, that is y means distance between neutral axis to the extreme layer of a section. So our beam is a simply supported beam with a total span having UDL load. So use the formula for m max is equal to WL² divided by 8. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला बघितलेला आहे. सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे, यूडीएल आहे, तर त्याला एम मॅक्सचा फॉर्म्युला WL² डिवाइड बाय 8 हा फॉर्म्युला यूज केला जाईल. WL² बाय 8. हा WL² आपण हा फॉर्म्युला. देन पुट दिस values of WL in the formula. So m is equal to, we know the value of W, that is 10. We know the value of L is equal to 4000² divided by 8. After calculating we get answer of m is equal to 20 × 10⁶ Newton mm. Then next calculate value of moment of inertia. फिगर वरून तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया घ्यायचा आहे, तो देखील तुम्हाला घ्यायचा आहे x ॲक्सिस बरोबर. सो Ix is equal to BD³ by 12. We know the value of B is 300, we know the value of D is 500³ divided by 12. After putting this we got answer of 3.12 into 10⁹ mm raised to 4. Then find out y means distance from neutral axis to the extreme layer of a section. म्हणजेच तुमचा हा डिस्टन्स तुम्हाला काढायचा आहे.
समजा हा न्यूट्रल ॲक्सिस असेल तर टोटल वाय तुम्हाला हा वाय काढायचा आहे. सो तो वाय काढण्यासाठी फॉर्म्युला असेल तुमचा d/2. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ d इज 500 डिवाइड बाय 2. इट इज y इज इक्वल टू 250 mm. Then use the formula sigma b is equal to my upon I. So after putting all the values in this formula, we get answer of bending stress is equal to 1.6 Newton per mm square. व्हॅल्यू सगळ्या पुट केल्यानंतर आपल्याला बेंडिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू मिळाली 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. सेकंड थिंग आपल्याला काढायचं आहे की बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम काढायचं आहे. सो दिस इज आवर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. यामध्ये जर सिम्पली सपोर्ट बीम असेल तर टेन्शन खाली, ऑपरेशन हा तुमचा ओवर असेल. ओके, सो हा झाला प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट. देन प्रॉब्लेम नंबर सेकंड. द प्रॉब्लेम सेकंड इज दॅट rectangular beam 50 mm wide and 140 mm deep is simply supported over a span of 6 meter carrying a UDL of 5 kN per meter. Find maximum bending stress. तर तुम्हाला परत रेक्टँग्युलर बीम असेल, रेक्टँग्युलर बीमचं विड्थ असेल 50 mm means B is given, that is 50 mm and 140 mm deep. डेप्थ असेल तुमचा 140 mm. is simply supported over a span of 6 meter. लेंथ देखील 6 मीटर दिलेली आहे. सो कन्वर्ट इंटू मिलीमीटर, दॅट इज 6000 मिलीमीटर. कॅरिंग युडियल ऑफ 5 kN पर मीटर. सो डब्ल्यू तुमचं 5 kN पर मीटर दिला, त्याला कन्वर्ट करा न्यूटन mm मध्ये. सो 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय 3. सो वी गॉट आन्सर ऑफ 5 Newton mm. देन वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. अगेन आपल्याला सिग्मा बीची व्हॅल्यू काढायची आहे. परत फॉर्म्युला असेल m/I इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन y इज इक्वल टू E/R. त्यातला आपण परत हे दोन टर्म्स यूज करू. m/I इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन y. देन फर्स्ट कॅल्क्युलेट करा एमची व्हॅल्यू. एमची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना कंडिशन चेक करा. कंडिशन चेक करताना बीम कुठला आहे बघा. बीम दिलेला आहे सिम्पली सपोर्टेड आणि त्याच्यावरचा जो स्पॅन असेल, त्याच्यावर जो लोड असेल तो लोड सगळा युडील आहे. त्यामुळे m इज इक्वल टू WL²/8 हा फॉर्म्युला तुम्हाला ॲप्लिकेबल असेल, जो आपण प्रिव्हियस लेक्चरला बघितलेला आहे. व्हॅल्यू पुट करा डब्ल्यूची, एलची. आफ्टर पुटिंग m इज इक्वल टू 22.5 × 10⁶ न्यूटन mm. परत I काढा. I काढा फॉर्म्युला असेल BD³/12. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 50. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ D इट इज 140. सो पुटिंग वी गॉट आन्सर ऑफ 11.43 × 10⁶. परत y काढा. y काढण्यासाठी फॉर्म्युला असेल D/2. सो बिकॉज न्यूट्रल ॲक्सिसपासून एक्स्ट्रीम लेअरपर्यंत डिस्टन्स असेल तुमचा. सो 140 डिवाइड बाय 2 इट इज 70 mm. पुटिंग ह्या व्हॅल्यूज फॉर्म्युल्यामध्ये पुट केल्यानंतर आन्सर तुम्हाला मिळेल सिग्मा बी इज इक्वल टू 137.75 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. हा सगळा हे दोन झाले प्रॉब्लेम्स. त्यानंतर पुढचा पार्ट असेल तुम्हाला शेअर स्ट्रेस. आपण आता काढलो फक्त बेंडिंग स्ट्रेस. आता आपल्याला काढायचा आहे शेअर स्ट्रेस. ॲक्च्युली शेअर स्ट्रेस तयार कसं होतं त्याच्या इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलेलं आहे. इंट्रोडक्शन इज दॅट द इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द बीम सेक्शन विच अपोज द शेअर फोर्स are called as a shear stress. In this topic we shall study the distribution of shear stress for various section and the relation between maximum and average shear stress. So तुमचा shear stress चा एक फॉर्म्युला असेल. shear stress formula is that tau is equal to FAY/IB, where tau stand for shear stress, F stand for shear force, A stand for area of the beam, Y means distance between neutral axis to the extreme layer of a section, I means moment of inertia, that is Ixx, B is equal to width of the section. This is the formula for shear stress. Tau is equal to FAY/IB. This is the shear stress distribution diagram. First is the rectangular section, second is circular section. आणि ह्यामध्ये जर तुम्ही हा डिस्टन्स भेटला तर ह्या डिस्टन्सला आपण म्हणणार मॅक्सिमम शेअर स्ट्रेस, दॅट इज ताऊ मॅक्स. आपल्याला फॉर्म्युला average shear stress for rectangular section. Tau average is equal to F/A. Tau means shear stress, F means shear force, A means area. Rectangular section चा एरिया काढताना फॉर्म्युला यूज करतो B into D for rectangular section and maximum shear stress having formula tau max is equal to 1.5 into tau average. Okay, and for circular section maximum shear stress चा फॉर्म्युला असेल 4/3 into tau average and tau average करण्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला असेल तो F/A. पण इथं ए काढण्यासाठी फॉर्म्युला असेल तुमचा π/4 d² कारण हा सेक्शन जो आहे तो सर्क्युलर आहे. ओके, त्यावरचा आता आपला एक प्रॉब्लेम असा आहे की रेक्टँग्युलर सेक्शन 230 mm वाईड अँड 400 mm डीप
is subjected to a shear force of 40 kilonewton. Find the maximum shear stress. Data is that B is equal to 230 mm given, D is equal to 400 mm, B means width, D means depth, and F means force. जो अप्लाय केलेला फोर्स आहे शेअर फोर्स व्हॅल्यू 40 किलोमीटर आहे, त्याला कन्वर्ट करा न्यूटनमध्ये 40 × 10⁻³ न्यूटन. आपल्याला काढायचा मॅक्सिमम शेअर स्ट्रेस. रेक्टँग्युलर सेक्शनचा मॅक्सिमम शेअर स्ट्रेस करण्यासाठी फॉर्म्युला असेल टाऊ मॅक्स इज इक्वल टू 1.5. हा फॉर्म्युला आहे बघा. टाऊ मॅक्स इज इक्वल टू 1.5 × टाऊ ॲव्हरेज. पण आपल्याला टाऊ ॲव्हरेज माहीत नाही, सो आधी आपण टाऊ ॲव्हरेज काढू. रेक्टँग्युलर सेक्शनसाठी टाऊ ॲव्हरेजचा फॉर्म्युला असेल F/A. F मीन्स शेअर फोर्स, A मीन्स एरिया. सो एफची व्हॅल्यू ऑलरेडी माहीत आहे 40 × 10⁻³ आणि एरिया हा रेक्टँगलचा B × D इज 230 × 400. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग वी गेट आन्सर ऑफ 0.43 न्यूटन पर mm². आणि ही व्हॅल्यू टाऊ मॅक्सच्या फॉर्मॅटमध्ये पुट केली तर आन्सर येईल तुमचा 0.65 न्यूटन पर mm². तर अशा प्रकारे हा तुमचा टॉपिक असेल तुमचा शेअर स्ट्रेस अँड बेंडिंग स्ट्रेस. टोटल बघितला तर टॉपिक हा एकच आहे, शेअर फोर्स बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम अँड शेअर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस. टोटल वेटेज असेल टॉपिकचा 28 मार्क्स, त्यातले 14 मार्क्स SFDBMDला, राहिले 14 मार्क्स शेअर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेसला. ओके, थँक्यू.